Wishing a very good evening to one and all present here today. Our invited guests, our head of the departments, our professors, all the coordinators, and all the students. I, Juhi Ramteke, and my friend Cheryl Thopil will be coordinating today's event. As we know, we have gathered here for the inaugural ceremony of our college magazine, Kalavishkar. The college has conquered many milestones. Our departments have worked really hard, and that has helped our college in reaching the peak of the glory on which it is standing today. But how many of us are aware about it? Kalavishkar is meant to fill that gap. The magazine acts like a bridge between the college, the students, and the rest of the world. It carries the pride of our institution and is a platform where our students showcase their talents, our departments, their activities, and our college's achievements. Having said this, I would like to commence the ceremony and pass on the virtual mic to Cheryl. Good evening to one and all present here. Before starting this auspicious event, let's follow our Indian tradition of lighting the lamp to honor the almighty goddess of knowledge, Goddess Saraswati, to whom we pray to sweep away the ignorance in our hearts and enlighten it with a free-flowing knowledge. I would now like to call upon Chanchal Lahase to recite the Saraswati Vandana. या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मान्सुतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा. Thank you, Chanchal, for gracing us with your lovely voice. Now, before beginning with the ceremony, I would like to introduce all our guests who are here with us today. Our chief guest, Mr. A.K. Bhosle, Director, JSPM. Our guest of honor, I take immense pride in introducing our other revered guests, Professor A.S. Devasthari, Assistant Director, Mr. Ravi Sawant, Vice President, TSSM, and Professor Sudhir Bellare, Assistant Executive Director, Tathawade Campus. Now let's move on for the big moment for which we have gathered here. That is the inaugural ceremony of Kalavishkar. With the permission of our chief guest, we will now inaugurate our magazine. An e-copy of a magazine will be available on our website. Be sure that you check on it as soon as this event is over. Please be sure to take a snapshot of the screen right in front of you so that you find it easily. As we all know, behind any successful event, there is a torchbearer who keeps the flames alive through all times. And for Kalavishkar, it was none other than our editor, Dr. Rajkuwar Dubal. She has been the light of our magazine and has guided us throughout. Right from deciding the theme to this very moment, the Kalavishkar magazine has been under her wing. She has fostered it like a parent would do for a child. I request her now to say a few words. Thank you, Juhi, and thank you, Cheryl, both of you. खरं तर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे भोसले सर, आपले आदरणीय डिरेक्टर डॉक्टर R.K. जैन सर, नेहमीच आपल्याला आधार देणारे भिलारे सर, रवी सर आणि माझे प्राध्यापक सहकारी, सर्व विभाग प्रमुख आणि शिक्षक वृंद आणि ज्यांच्या कल्पनेतून हा कलाविष्कार कल्पनेतून प्रत्यक्षात आणलं ते सर्व माझे विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणी. खरं तर मला आज खूप आनंद होतो आहे, कारण या सोशल डिस्टन्सिंगच्या काळात सुद्धा आपण सोशलायझिंग विसरूनच गेलो आहोत असं जेव्हा वाटतं, आणि तरी सुद्धा आमची मुलं
सोशली नाही पण फिजिकली नाही पण ऍक्च्युली व्हर्च्युअली एकत्र येऊन अतिशय उत्कृष्ट काम करू शकतात याचं उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे हे कलाविष्कार. माणसाला खरं तर 2 गोष्टींची गरज असते. एक म्हणजे जी भाकरी आणि दुसरं म्हणजे फूल. भाकरी माणसाला जगवते आणि फूल माणसाला कशासाठी जगायचं हे शिकवते. आपण व्यावसायिक आहोत, प्रोफेशनल क्षेत्रातील विद्यार्थी शिक्षक आहोत. आपल्याला भाकरी कमवायची कशी आहे हे रोज आपण शिकतोच आहोत. पण आपल्या कलागुणांना अंतर्भूत व्यक्तिमत्वाला प्रकट व्हायला एखादं माध्यम हवंच असतं आणि मला वाटतंय कलाविष्कार हे अतिशय उत्कृष्ट माध्यम आहे. दरवर्षी आम्ही एखादी थीम ठरवतो. यावेळी आम्ही ती ठरवली. आमची थीम होती विमेन एम्पॉवरमेंट म्हणजेच स्त्री सबलीकरण. हा विषय ठरवला की आम्ही प्रत्येक वेळी त्या विषयाच्या अनुषंगाने आर्टिकल्स, कविता, मुलाखती गोळा करतो. पण या करोनाच्या महाभयंकर राक्षसाने आमच्या संपादक विद्यार्थ्यांना घरातच डांबून ठेवलं. पण आमचे विद्यार्थी गप्प बसतील तर कसले? खरं तर ते तंत्रज्ञच, असे इंजिनियर्स ज्यांच्या कल्पनांच्या आणि स्वप्नांच्या भराऱ्या आमच्या क्षितिजाच्या पलीकडे सुद्धा आहेत. मग त्यांनी काय केलं तर त्यांनी ऑनलाईन इंटरव्ह्यूज घेतले, ऑनलाईन मटेरियल कलेक्शन केलं, ऑनलाईन एडिटिंग सुद्धा केलं आणि ऑनलाईनच या कलाविष्कारास पूर्णत्वास नेलं. इंग्लिश, मराठी, हिंदी सेक्शन्स कुठल्याच नियतकालिकात नवीन नसतात, ते आमच्याकडेही आहेत. पण याच बरोबर मान्यवरांच्या मुलाखती, टेक्निकल अचिव्हमेंट्स, प्रत्येक डिपार्टमेंटचे हायलाइट्स, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या अनेक गुणागुणांचे आविष्कार याच्यामध्ये समाविष्ट आहेत. यासाठी आमच्या विद्यार्थ्यांना मोलाची साथ दिली की आमच्या फॅकल्टी ऍडवायझर्सनी. आमचा हा प्रवास, आमचा हा तरुण मॅगझिन सेक्रेटरी तुम्हाला सगळं सांगेलच. ऍक्च्युली जसं आम्ही ठरवलं की बाबा ही थीम विमेन एम्पॉवरमेंटसाठी आहे. ज्येष्ठ लेखिका, कवयित्री आणि ज्ञानपीठ विजेते अमृता प्रीतम यांची ही 100वी जयंतीचे वर्ष. अनायसे आम्ही ठरवलेली थीम आणि त्यांचे हे जयंतीचे वर्ष, 100व्या जयंतीचे वर्ष योगायोगाने जुळून आले आणि म्हणूनच आम्ही आमचा हा कलाविष्काराचा जो काही संग्रह केला तो त्यांच्या कामाला अर्पण करत आहोत. खरं तर जसं शेरिल म्हणाली किंवा जुही म्हणाली, माझं खरंच काम आहे ते समुद्रातल्या लाईट हाऊस सारखं. अथांग समुद्रात दूरवर प्रवास करणाऱ्या जहाजांना मार्ग दाखवता येत नाही, कारण त्यांचे मार्ग त्यांनीच आखायचे असतात. माझ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे मार्ग त्यांनीच आखले, पण त्यांना सावधानतेचा, सतर्कतेचा इशारा मात्र मला देता आला. हे काम करण्यासाठी मला देवस्थळी सरांनी आणि जैन सरांनी करायची संधी दिली, याबद्दल खरंच खूप सारे आभार. शेवटी जे काही माझं काम आहे ते सर्व माझ्या विद्यार्थ्यांनाच अर्पण करत असताना त्यांच्यासाठी, त्या अगाध परमेश्वरासाठी या महामारीच्या काळात सुद्धा जेव्हा समाजामधील विश्वास संपत चाललाय त्यावेळी तेवढंच एक मागणं मागते की सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती. नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती. पंखास या बळ दे नव झेपवण्या आकाश दे. जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे. तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद मॅम. नमस्कार, मी उत्तरेश्वर. मॅम, या संपूर्ण प्रवासामध्ये तुमची खूपच मोलाची साथ आणि खूपच मोलाचं मार्गदर्शन आम्हाला लाभलं. मी आपणाला या कलाविष्कारचा प्रवास सांगण्यासाठी इथे उपस्थित आहे. कलाविष्कार म्हणजे शेकडो पानं, हजारो शब्द यांचं एखादं पुस्तक नाही, तर ज्या तरुणांबद्दल म्हणतात की त्यांच्यामध्ये तेजस्विता, तपस्विता आणि तत्परता असते आणि त्या तरुणांच्या मनातील भावनांचा, त्यांच्या विचारांचा जो आविष्कार, त्याला म्हणतात कलाविष्कार. आणि तो कलाविष्कार घेऊन आम्ही तुमच्यासोबत उपस्थित आहोत. काही महिन्यांपूर्वी ज्या वेळेला कडक लॉकडाऊन पडलं त्यावेळेला आम्ही या विद्यार्थ्यांना आवाहन केलं, आमच्या टीचर्सनी आणि आपल्या प्रिन्सिपल सरांनी, सर्वांनी मुलांना आवाहन केलं की या कलाविष्कारसाठी तुम्ही तुमचं साहित्य पाठवा, काही लेख असतील ते पाठवा. आणि तो कालावधी असा होता की ज्या वेळेला लॉकडाऊनमुळे सर्वजण तणावामध्ये होते, तरी सुद्धा मुलांनी कविता लिहिल्या, सुंदर लेख लिहिले. असं म्हणतात, काही सृजन करायचं असेल तर मन प्रसन्न असायला पाहिजे. मन करारे प्रसन्न सकळ सिद्धीचे कारण असं म्हणतात. मग या विद्यार्थ्यांनी त्या तणावाच्या कालावधीमध्ये भविष्याच्या स्वप्नांच्या ओझ्याखाली सुद्धा आनंदानं राहायला ही मुलं शिकली, ही खरंच ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूटची मुलं म्हणून शोभतात. आणि या सर्व प्रवासामध्ये, या 6 अब्ज लोकांच्या जगामध्ये माणसांसारखं काही चांगलं काम करायचं असेल तर माणसं जोडावी लागतात. मग त्यासाठी आम्हाला प्रत्येक
डिपार्टमेंट असेल, मेकॅनिकल, ENTC, सिव्हिल, MBA, कॉम्प्युटर, IT, प्रत्येक डिपार्टमेंटचे HOD त्यांनी आम्हाला त्यांचे फक्त मार्कवंत नाही तर गुणवंत असे विद्यार्थी दिले. त्यांची एडिटोरियल टीम आम्ही तयार केली. शेरिल आणि ओम यांनी त्याचं नेतृत्व केलं. त्या मुलांनी महिनाभर काम करून हे सर्व मॅगझिन तयार केलेलं आहे. असं म्हणतात की डेडलाईन सांभाळता सांभाळता माणसं अगदी डेड होऊन जातात. या सर्व विद्यार्थी मित्रांनी दीड वाजेपर्यंत काम करून हे मॅगझिन पूर्ण केलेलं आहे. तुम्ही जर पुढे जाऊन मॅगझिन पाहाल तर तुम्हाला दिसेल की मॅगझिनचं प्रत्येक पान हे रंगीत आहे. मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये अनेक रंगीबेरंगी स्वप्न असतात आणि बहुतेक त्याच स्वप्नांचे रंग या मॅगझिन मध्ये तुम्हाला प्रत्येक पानावरती पाहायला भेटतील. एखादं पान पाहत असताना तुम्ही पान भरून त्या पानभर विचार करून त्या पानाला पाहत राहाल. या सर्व प्रवासामध्ये या मॅगझिन मध्ये तुम्हाला मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेची लेख तर पाहायला भेटतीलच. त्याचबरोबर आपल्या कॉलेजमध्ये जे ऍक्टिव्हिटीज, जे चॅप्टर्स आहेत, मेकॅग्रेनिक्स, सुप्रा, अजून IGS असेल, EDCL असेल, बाकी रोबोटिक्स असेल, रंगभूमी असेल, या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये नैपुण्य दाखवणारे विद्यार्थी त्यांचे अनुभव आणि त्यांच्या गाठी असलेला आठवणींचा ठेवा त्या मुलांनी आपल्या समोर दिलेला आहे. त्या सर्वांचा तुम्ही नक्कीच आनंद घ्याल. आणि एक आनंदाची गोष्ट म्हणजे काही वेळाने तुम्हाला ते मॅगझिनचं ग्लिम्सेस पाहायला भेटतील, काही चित्रे पाहायला भेटतील. शेवटपर्यंत आपण नक्की थांबा. आणि त्याचबरोबर कलाविष्कार मॅगझिनची सुरुवात केल्यानंतर याचं जे फ्रंट पेज आहे ते डिझाईन करण्यासाठी एक कॉम्पिटिशन आयोजित केली होती. त्याचाही निकाल आपल्याला काही वेळाने ऐकायला भेटेल. मग या कलाविष्कारच्या प्रवासातील काही आमचे साथीदार आहेत, त्यांचे अनुभव ऐकायला तुम्हाला नक्कीच आवडेल. हे सर्व काम करीत असताना ज्यांच्या मार्गदर्शनाशिवाय आम्ही जास्त काही करू शकलो नसतो आणि या संपूर्ण अंकाच्या मार्गदर्शिका म्हणून ज्यांनी काम पाहिलं त्या होत्या डॉक्टर राजकुवर दुबल मॅम. त्या संपादक म्हणून त्यांनी काम पाहिलं आणि त्यांच्याबरोबर MBA डिपार्टमेंट मधून डॉक्टर आशा किरण मॅम आणि सिव्हिल मधून प्रोफेसर कल्पना पाटील मॅम यांनी सहसंपादिका म्हणून काम पाहिलं. आणि त्यांच्याबरोबर आम्ही विद्यार्थी, माझ्याबरोबर ओम नाईक आणि शेरिल टोपील यांनी काम पाहिलं. असं म्हणतात की ज्या मराठी भाषेबद्दल ज्ञानदेवांनी सांगितलं की माझा मराठाची बोल कौतुके, परी अमृतातेही पैजा जिंके. अमृताला पैज लावून जिंकता येईल अशी मराठी भाषा आहे. आम्हाला मराठी इतकी आवडते की आम्हाला पडणारी स्वप्न सुद्धा मराठीतच असतात. मग या मराठी भाषेचा अभिमान बाळगणारे आपण, आमच्या अंकाची सुरुवात मराठी विभागानंच होते. या विभागाचं पूर्ण काम प्रोफेसर कल्पना पाटील मॅम, प्रोफेसर सुनीता बडदे मॅम यांनी पाहिलं आणि माझ्याबरोबर शर्वरी झाडे आणि अथर्व देशपांडे हे होते. या मराठी विभागामध्ये एक मॅमनी सांगितल्याप्रमाणे एक मुलाखत आम्ही समाविष्ट केलेली आहे. सातारा जिल्ह्यातील संध्या चौगुले मॅम एक मुख्याध्यापिका असून त्यांनी आतापर्यंत 60,000 पेक्षा जास्त वृक्षारोपण केलेलं आहे. नुसती झाडं लावली नाहीत तर ती वाढवलेली आहेत. स्पोर्टच्या मुलासारखं त्यांना जपलेलं आहे. आताच्या तंत्रविज्ञानाच्या या प्रगतीमध्ये ऑस्ट्रेलियासारख्या प्रगत देशामध्ये जंगलांना लागलेली आग सुद्धा माणसांना विझवता येत नाही आणि निसर्गाची अवहेलना करून कोरोनासारख्या संकटाला आपण तोंड देत आहोत. आणि मग अशा वेळेला निसर्गाची काळजी घेणारी थोडीच माणसं आपल्या आजूबाजूला असतात आणि त्यापैकीच संध्या चौगुले मॅम यांची आम्हाला मुलाखत घेण्याची संधी भेटली या कलाविष्कार व्यासपीठाच्या माध्यमातून. आणि ही मुलाखत घेणारे विद्यार्थी आहेत अक्षय पाटील, रितू देशमुख, जागृत यशवंते, निकिता निंबाळकर. यानंतर आपण इंग्रजी विभाग पाहणार आहोत. इंग्रजी भाषेबद्दल असं म्हणतात की खूप जुनी भाषा आहे, परंतु आधुनिक युगामध्ये ज्या भाषेशिवाय खंडखंडामध्ये राहणारी खंड देश एकमेकाशी संवाद करू शकणार नाहीत, ही ज्ञानविज्ञानाची, तंत्रज्ञानाची भाषा, इंग्रजी भाषा तिला विसरून चालणार नाही. मग या इंग्रजी विभागामध्ये मुलांनी लिहिलेले लेख आणि कविता यांचा संग्रह केलेला आहे प्रोफेसर वैशाली बरकडे मॅम आणि डॉक्टर आशा किरण मॅम यांनी. आणि त्या टीम मध्ये होते प्रतीक पाटील आणि शेरिल टोपील हे विद्यार्थी. जी आपली राष्ट्रभाषा आहे तो हिंदी विभाग आता आपण पाहणार आहोत. लहानपणापासूनच बिरबल आणि अकबरांच्या चातुर्याच्या कथा ज्या भाषेतून निर्माण झाल्या, ज्यांनी आमचं बालपण सुंदर केलं, त्या हिंदी विभागामध्ये मुंशी प्रेमचंदांच्या रहस्य कथा आहेत, भावनिक कथा आहेत. त्या हिंदी भाषेतील शेरोशायरी आणि कविता, लेख या सर्वांचा संग्रह डॉक्टर मीनाक्षी दुग्गल मॅम आणि प्रोफेसर पल्लवी टिकाडे मॅम यांनी केला. आणि विद्यार्थी होते वैष्णव बुरहान, शावेज शेख आणि अशफाक मोमीन.
आपण टेक्निकल सेक्शन पाहणार आहोत. आपलं कॉलेज काहीच दिवसांपूर्वी ऑटोनॉमस झालेलं आहे. मग ज्ञानविज्ञानाच्या या जगामध्ये तंत्रज्ञानामध्ये पारंगत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे गुण वैशिष्ट्य प्रदर्शित करण्यासाठी हे कलाविष्कारचं व्यासपीठ एक पर्वणीच होती आणि मुलांनी त्यांचे टेक्निकल आर्टिकल सुद्धा या अंकासाठी दिलेले आहेत. ते आपल्याला यामध्ये पाहायला भेटतील. या टेक्निकल सेक्शन मध्ये काम करणारे टीचर्स होते डॉक्टर S.A. भिसीकर मॅम, प्रोफेसर मेहजबीन शेख मॅम आणि विद्यार्थी अक्षय पाटील, अनिकेत माने आणि आदित्य साठे. यानंतर ज्या आपल्या मॅगझिनच्या नावामध्येच कला आहे आणि त्या कलेचा आविष्कार आहे. कला हे मानवी जीवनाचा अंग आहे. त्यामध्ये चित्रकला, संगीत असेल हे सर्व समाविष्ट केलेलं आहे आपण कला विभागामध्ये. या कला विभागाचं पूर्ण काम हे प्रोफेसर निवेदिता घोरपडे मॅम आणि प्रोफेसर मंजुषा कानवडे मॅम यांनी पाहिलं. त्यांच्यासोबत विद्यार्थी होते आनंद गजरा, अनुराधा उगिले, अभिजित दिघे. यानंतर जे पुण्यासारख्या शहराला एक संस्कृती लाभलेली आहे. कल्चर हा शब्द आमच्या रक्तामध्येच आहे, म्हणून कल्चरल सेक्शन सुद्धा त्यामध्ये निवडलेलं आहे. रंगभूमी असेल, हिप हॉपर्स असेल, या सर्वांच्या संबंधाने असणारं काही साहित्य त्यामध्ये आम्ही संग्रहित केलेलं आहे. याचं काम पाहिलेलं होतं डॉक्टर बापूराव बनगर सर, प्रोफेसर श्रद्धा भिंगारदिवे मॅम आणि विद्यार्थी होते सायली कुमार, तन्मय नानकर आणि सूरज नायर. आणि आताच डुबल मॅमने ज्याप्रमाणे सांगितलं की या वर्षीची थीम निवडलेली आहे महिला सबलीकरण. आणि मला एक गोष्ट सांगायला तुम्हाला खरंच आनंद वाटेल की आपल्या कॉलेजमधील ENTC डिपार्टमेंटमधील डॉक्टर शैलजा पाटील मॅम यांना या वर्षीचा AICTE कडून दिला जाणारा सर विश्वेश्वरय्या सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार भेटलेला आहे. आणि मला वाटतं वुमन एम्पॉवरमेंट थीम साक्षात आपल्याच कॉलेजमध्ये अवतरणाऱ्या या शिक्षकांचा आम्हा विद्यार्थ्यांना आणि संपूर्ण RSCला खूपच अभिमान आहे. कलाविष्कार बद्दल आपण इतकं भरभरून ऐकलेलं आहे. मग ज्या विद्यार्थ्यांनी यामध्ये काही लेख लिहिलेले आहेत ते लेख आपल्याला काही वेळामध्ये ऐकायला भेटतील. धन्यवाद. Thank you, Uttareshwar. As stated by a director, Kalavishkar is a magazine of the students, by the students, and for the students. And therefore, students play a key role in it. Hence, now I would like to call upon Umeen Inamdar to talk about her article. Over to you, Umeen. Dignitaries, Excellencies, and friends, a very good evening to you all. Thank you for giving me the chance to speak in this timely panel discussion. Hello everyone, my name is Umeen Inamdar. Telling about myself, I am a third year engineering student from Electronics and Telecommunication Department. Today, we are here addressing women empowerment. There are numerous definitions and explanations for women empowerment. But for me, women empowerment is all about developing the leadership amongst the women. And I have chosen my way for this through yoga. There must be a question amongst that women empowerment through yoga? Yes, when we know we can handle anything that comes our way through the power of our mind and control over it, that is what true empowerment is. And yoga gives it all. Of course, we all have heard the results and everything about yoga. There is no need to specify any. But yes, in the asana, such as Shirshasana and many more, will literally go upside down, which require lots of self-confidence. And from here, where the beginning of empowerment is. Through meditation and pranayam, we awaken our body. And there is a saying that an empowered woman is an awakened woman. Also in this COVID-19 situations where people were stressed out so much, both physically and mentally, we, as in me and my other female yoga teachers, were conducting various meditation sessions, yoga classes, awareness programs, and much more through online mode. Our aim was to do something good for the sake of the society and people. Thus, we were there helping out people to stay calm, positive, and healthy throughout various sessions. In this work, many such women came up and gave their contribution for conducting such yoga sessions. And this is what we can say the start or beginning of empowering is. Also, world today is a sea of critical situations, one tougher than other. It is not possible to draw up a list of these problems. If we look into, we find that body consciousness is at the root of them, and yoga teaches us the control over our mind and body. Yoga gives us the power which enables us to see the gem hidden in the body, which we call the soul beneath our skin, which is neither male or female. So, here's to all the women. Let's be the Shakti that we are born to be. Also, my article in Kalavishkar magazine emphasizes the same. I have addressed my journey through the article. Here, I end my words. Thank you so much.
Thank you, Umin. It was great hearing your side of the story. Now, I would like to call upon one more of our students, Samia Momin. नमस्कार। मानवता की प्रगति महिला सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है और यही महिला सशक्तिकरण का विकास लेकर मैं सामिया मोमिन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यह लेख के द्वारा वार्तालाप करने आई हूँ। महिला वो शक्ति है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में न कम में, वह सब में बराबर की अधिकारी है। चाहे खेल हो या अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे देश की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वे कदम से कदम मिलकर आगे बढ़ रही है और अपने उपलब्धियों से देश का नाम रोशन कर रही है। वो अपने उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ा रही है। किसी शायर ने लिखा है, परख से परे है ये शख्सियत मेरी, परख से परे है ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृत में एक श्लोक है, यत्र पूज्यते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा सम्मान होता है वही देवता निवास करते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, जब नारी शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। मैं इसमें यह जोड़ना चाहूंगी कि जब हमारी नारी को शिक्षित करते हैं तो वो न केवल 2 परिवारों को बल्कि 2 पीढ़ियों को शिक्षित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज सिर्फ सरकारी कार्यक्रम में भी नहीं, यह एक सामाजिक संवेदना का अभियान भी है। आइए हम लड़कियों के जन्म होने पर खुशियां मनाएं। हमें अपने बेटियों पर समान रूप से गर्व होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि बेटी होने पर 5 पौधे लगाकर खुशियां मनाई जाए। किसी शायर ने और एक शायरी लिखी है, मैं उसे पेश करना चाहूंगी। किसी शायर की गजल नहीं तुम, खुद अपनी ही कविता हो। किसी शायर की गजल नहीं तुम, खुद अपनी ही कविता हो। किसी चित्रकार की कल्पना नहीं तुम, ईश्वर की संरचना हो। मूर्ति के समान पाषाण नहीं तुम, जीती जागती अप्सरा हो। शुक्रिया मुझे इस अवसर पर मौका दिया बोल। Thank you, Samia. It was a great perspective of yours. And now I would request the director and a guest of honor, Dr. R.K. Jain sir, whose very concept that the magazine is for the students has been the motto of our magazine. I request you, sir, to please address the audience. Thank you, Cyril. Thank you, Juhi, Uttareshwar, all the students. Good evening to everybody. Respected Mr. A.K. Bhosle sir, beloved director of JSPM Group of Institutes, my teacher, and we can say Pitamaya of our entire group, Dr. P.P. Whitkar, head of the civil department and editor of the magazine, Duval madam, Dr. Asa Kiran, Kalpana Patil madam, Vardhe madam, and all the teachers, those who are part of this magazine, and my dear students, editors, and participants of this magazine, all the teachers, those who are present here, all the HODs, and all the deans. Indeed, it's a great pleasure and honor to me to be part of this inaugural session. I'm very happy about one thing. This I want to tell to all the seniors, those who are present. Sir, my students, let it be any opportunity. They have not allowed COVID to come in way. This happened with the teachers. This happened with the students. There are a lot of incidents which I can quote here, where we have done a lot of progress even in the COVID period. It may be just somebody has shown best teacher award, maybe TEDx at the college, maybe ASC center at civil engineering department, maybe use of Coursera like platform by the students for learning, and so many other opportunities. Whenever there was opportunity, they have, even despite of COVID and all these restrictions, they have done their work, and this
inauguration of this magazine is example of that. Even though, so on the March, when we closed our college on 15 or 16 March, I was knowing that magazine work was only half. Just we started in Jan and Feb, but because of examination in between, we could not do it. So it was just half, and suddenly we closed. But after 2 months, one day suddenly I got a call from the team of magazine, Dr. Asa Kiran and her team members. Sir, our magazine is ready. If you can see online, then we can go up further. And really, I was very happy at that moment. With some simple suggestions. And today, I'm very happy and proud to share that, yes, that magazine was over and they could do it even despite of distance. So I think this is a use of the technology. This is used of, and this is a habit of, if some task is given, it should be completed in time and to the best of its possible. So really, as a director, I'm very happy and I appreciate entire team of this Kalaskar magazine, including students and friends. Teachers are doing their task, but I am very happy that even online interviews you have taken, and choosing such a nice theme that is for the women empowerment. It is really heart touching to me. I really appreciate your all the efforts. I really thank everybody, those who have contributed in this magazine. Coming about this magazine, we all know that magazine is there everywhere. Every college has its own magazine. But why magazine is required? Friends, for me, it is a platform for our students, for our children, where they can express. Some can express technically, some can express on some social issues, some can express by art, but it is a platform where expressions are coming from the students, from the children, and few teachers also, those who have such type of ability, they come ahead and they express their ideas. I think this is a platform by the students, for the students and of the students. Only we teachers are there to guide you, to support you, so that whatever you are putting in front of the society, it should be the best one. And this magazine is an example of that. I hope that this COVID time and the publication of this magazine has given enough indication to everybody around us and in the society that we are ready for facing any situation. And really, friends, you have encouraged us for doing a lot of things for you only. Ultimately, please remember, it is a magazine which is going to the society, which is going to the media, where name of the students are there. And please, if you express, you use your potential properly, media, maybe industry will support you. They will appreciate your efforts. So I request everyone, those who are present here today, please, especially my children, my students, please keep on using these platforms. Don't take this platform as a small platform, but because I feel this is a beginning of your career as maybe as an artist also. So those who have written their articles in this magazine, I hope that they have become now authors, and in future career, these children are going to give something bigger and better to the society. I once again really thank everybody, those who are present here today. I once again thank my own Dr. Mr. Bhosle sir and my teacher, Bitkar sir, all the teachers and Madam Dubwal for really bringing this movement possible. Thank you, sir. And wish you all the best. Please keep on doing such activities so that we feel as proud on you. Thank you very much. Thanks, my children. Thank you very much. Thank you, sir. Your approach has always been interesting and thought-provoking. Now, I request our respected chief guest, Mr. A.K. Bhosle, sir, to come forward and share a few words with us. Yes, good evening everybody. So during this moment of inauguration of Kalaskar 2019-20, I am very happy to see all my colleagues here, and fortunately, as this is entirely different event, we are observing doing different than regular technical work. See, I will talk about this later. Now, RSU Director, Jain sir,
our first principal and Pitama of this institute, Dr. Vitkar sir, Assistant Director Devasari sir, my friend temple directors Ravi Sawant sir and Sudhir Bilare sir. Today's important team members, editor of Kala Star magazine, Dubal Madam. I understand her command on Marathi language and I have experienced it previously also. Very good thing. Co-editor Asha Kiran Madam, Kalpana Patil Madam, magazine secretary Uttareshwar Sabutare sir, and new friends today, the students coordinator Cyril Kopil and Om. Really, I heard their commendable language and they are very influenced on their language. Very nice, dear students. Extraordinary people of the year. All my sirs and madams and all students. I am really happy to be a chief guest of this function. Thanks to Dubal Madam and her team for giving me this opportunity for this program. But in reality, things are a bit contradictory. Why? Because I am a man who has worked with iron and steel for 30 years. Having no contact so far with literary arts, but it's good opportunity and I take it very positively. I have the opportunity to talk about and share my little bit view about art and culture. Very, very nice thing. See, last 1 hour I went through the magazine and did observation. Excellent topic that you people have chosen is really nice, and I personally have experienced something about Stree Sabalikaran, empowerment of men. And really, I have great experience. Maybe at the end I will share some small experiences, but it matters a lot. So, as I told you, though I am new for such type of events, what I observed and what I had read some days back was really matching here. See, the magazine is the organ of the institution. It is a medium of self-expression for the students and the professors. And really, this is what I observed when I went through your magazine. I cannot talk about everybody and each and every article, but whatever way our students and professors have expressed, these all things are really excellent. Jain sir expressed that students have spent time up to the midnight for making the article successful, and really I agree with that. The way articles are presented, I know it has taken a lot of time, and students and professors have really made it successful. Content and presentations are really excellent. Wide variety of articles are there, poems are there, variety of definitely, as I told you, there is a distinguished performance by students and faculty. All those who have written in Marathi, Hindi and English. It is good thing that all three languages have been contributed here, and all three language presentation is really excellent. I have gone through some of the points, maybe some glimpses of other articles also. And any other person who will go through this magazine will definitely gauge about the principles, values and ideology of about institute, because total curricular, extracurricular and other content, different type of achievements are expressed in reality. Nothing is vague and fake here. Whatever you people have done, that is expressed nicely. Really extraordinary presentation what I have observed. Then definitely this magazine promotes creativity, nurtures latent skills of the students. See, students have really presented whatever their thoughts are
nicely in their articles and poems. Similarly, professors have contributed the same way up to their best level. I observed that this is a collective team effort. All the departments have contributed, or students from all the departments have contributed, and this is really fantastic teamwork, and everybody will appreciate it. Other means society will get very good message from this, that what is the type of this institute is. So this is nice thing, and definitely parents will be encouraged to get admission of their work in our institute. So nice presentation. Let me again congratulate all of you. Then see, topic is really very important about the empowerment of the students. Examples whatever are quoted are really excellent about that poetess Amrita Pritam, 100 years completed for her Jayanti. Then see, example of Savitribai Phule, Jnana Jyoti and Kranti Jyoti, these are the nice words used. Bainabai, yes, great illiterate poet. I remember whatever I learned in the school, but today if I take review of some of the poems of Bainabai, because I like, sometimes I go through, and really ample lessons that madam has through her language. Then we know that our great Jijamata Jijau, Rajmata Jijau, everybody knows about her. Examples of Shivaji Maharaj, examples of Maharani Yesubai, everything is presented nicely. In one poem, I saw one of our professor has given very nice image of the woman, Stri Shakti. That woman is standing with her both hands, and it seems that she is giving message to all world, at least all our India, and she is giving message that is, let us unite, let women work for the society, let listen the sound voice of the woman. This is what the message that particular image is giving, and really very nice presentation what I observed. Of course, history is not missing. One article I saw about the Fort Ajanta Tara. Yes, I couldn't go through all the presentation of that, but all topics are covered, and really nice, great work is done by the team under the guidance of Dubal Madam. Then one extraordinary, a चांगलं प्रेरणादायक article पाहिला related to Arunima Sinha. Yes, her legs are artificial, but she has achieved that trip of Everest. Great, we get encouragement through such articles and by seeing the images of those experts. So another thing, that present example of Corona, भयानक रूप फार चांगले दाखवले होता त्या articles मध्ये आणि त्या stories मध्ये. So what I want to say, everything all these new people have expressed there. Similarly, I saw some English top articles, very nicely put. Some examples of soldiers, some achievement of our students are given. So everything is presented. And finally, I want to share one small story of women empowerment. See, this is what I have experienced. It is not a story, but my experience I want to share with you. See, everybody knows great thing of the woman. All of you know what Kiran Bedi has done. All of you know some of the great police officer, women police officer. They have done extraordinary work. But I want to share a small example of one village, and that is what I have experienced, and I find very nice empowerment to the woman. Now this example is like this. See, everybody knows that village officer in Marathi we call as Talati. After demise of my parents, I used to visit my village at least once in a year, and I used to get that extract
मराठीमध्ये त्याला 7/12चा उतारा म्हणतात पहा. आणि तुमच्यापैकी काही जणांनी एक्सपिरियन्स केला असेल, आणि हा जो माझा एक्सपिरियन्स आहे तो एक्सपिरियन्स आवर लेट जनरल वैद्य यांनी सुद्धा एक्सपिरियन्स केलाय. त्यांच्या काळी जेव्हा जनरल वैद्य रिटायरमेंट झाल्यानंतर त्यांच्या गावी गेले आणि कुणालाही न सांगता हु एम आय स्वतःची ओळख न करू देता ते त्यांच्या गावी गेले होते. आणि त्यांच्या ग्रामपंचायत ऑफिसमध्ये जेव्हा ते तलाट्याला भेटले तेव्हा त्यांना माझ्यासारखा दुर्दैवाने अनुभव आला. ते कुठे न बोलता गावावरून परत आले. तेव्हा माझा एक्सपिरियन्स जो मी शेअर करतो तोच वैद्य साहेबांचा एक्सपिरियन्स होता. दरवर्षी मी गावी जातो, बहुतेक वेळा इनफॅक्ट लेट मी से ऑलमोस्ट 100% टाइम तलाठी साहेब कधीच ऑफिसमध्ये नसतात. ऑफिसमध्ये त्यांचे इतर कलिग असतात. ते सांगतात तलाठी साहेब नाहीये, तुम्हाला 7/12 उताराचं पाहिजे तर एक ऍप्लिकेशन देऊन जा. मी ऍप्लिकेशन देतो. ऍप्लिकेशन दिल्यानंतर जेव्हा त्यांना विचारतो मला कधी हा उतारा मिळेल, तलाठी साहेब कुठतरी ट्रेनिंगला गेलेत असं बहुतेक वेळा उत्तर मिळतं. आणि सांगितलं जातं 2-3 दिवसांनी मिळेल. आणि पुण्यावरून परत गावी जाणं अवघड असतं. मी कोणाला तरी आणायला लावतो आणि लिटरली तो ऍक्ट मिळायला 1 आठवडा तरी कमीत कमी जातो. सो दिस इज अ एक्झाम्पल विथ मेल village officer, Talathi. I have experienced almost 100% of time. Now see the contradiction. अचानक एका वेळी मी गावी गेलो आणि पाहिलं एक लेडीज बसलेली होती. मला सरप्राईज वाटलं, ह्या मॅडम, त्यांच्या समोर एक कॉम्प्युटर, त्याच्यापूर्वी मला कधी तलाठी साहेब दिसले नाही कॉम्प्युटर दूरची गोष्ट. त्या मॅडमला विचारलं, मॅडम माझं काही काम आहे तर इथं तलाठी भाऊसाहेब कोण आहेत? तिथली लँग्वेज वापरावी लागते. तलाठी भाऊसाहेब म्हणून मी लँग्वेज वापरल्यानंतर त्या मॅडम म्हणल्या मीच आहे इथं तलाठी. मला आश्चर्य वाटलं, वेल वन वुमन इज तलाठी, ग्रेट चेंज. मॅडमना म्हणलं मॅडम मला 7/12चा असा उतारा पाहिजे, मी इथं गावी नसतो. तर काय हरकत नाहीये, तुमचा काही तो मला वाटतं काहीतरी त्याला सर्वे नंबर गट नंबर म्हणतात तो द्या. ते द्या म्हटल्यानंतर मी त्यांना म्हटलं मॅडम ऍप्लिकेशन द्यायची गरज नाही का? नाही, तुम्ही फक्त मला तो तुमचा गट नंबर सांगा. मॅडमला तो गट नंबर मी एका पेपरवरती लिहून नेला होता, मॅडमला दिला. मॅडमला दिल्यानंतर मॅडमला म्हणलं मॅडम मी कधी येऊ? बघा ना, मी 5 मिनिटातच मला उत्तर देते. सी इट वॉज हायली extraordinary experience what I have experienced throughout my life in my village. See, great achievement, and this is the real woman empowerment. And to my surprise, within 5 minutes, that madam gave me that 7/12 extract, and I was really happy. And this was the miracle. This is the real change. When we empower the women, this is what the change we are going to happen in future. And let me say, such type of changes everybody will experience in future. All of we know, today we know that 50% of our professors are women. There are n number of officers in government who are women. And slowly, in future we will find that almost in all the fields, almost 50% women will be there. We know that some examples are there in military also, women have contributed. So let me appreciate our team of this magazine has chosen very good topic, and this topic will enlighten society in future. Very good, very nice example. So at the end, as this is topic related to some art and culture, though I am having little bit experience about art and culture, I love poems, and there is very small poem. Since it is related to students, because students are supposed to take ample things from their professors, ample things from different visitors. आपण भरपूर काय ऐकतो आणि सोडून देतो. हे एक्सपेक्टेड नाहीये. जे आपण ऐकू, ज्याला आपण चांगलं म्हणू, ते आपण घ्यायला पाहिजे. आपण अंगीकारणं गरजेचं आहे. आपल्या रक्तात मिसळणं गरजेचं आहे. आणि आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ आवर ग्रॅज्युएशन, when you will be there in the practical life, मग तुम्ही कंपनीत असाल, गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मध्ये असाल, कुठेही तिथं ते प्रॅक्टिस मध्ये आणणं हे फार गरजेचं आहे. आणि मित्रांनो, डिअर स्टुडंट्स ऍज वेल एज डिअर प्रोफेसर्स, प्रॅक्टिस मध्ये आणणारे अगदी सुशिक्षित लोक फार कमी आहेत या जगामध्ये. तेव्हा माझी विद्यार्थ्यांना कळकळीची विनंती आहे की प्रॅक्टिस मध्ये आणणं गरजेचं आहे.
आणि त्याच्यासाठी एक छोटीशी पोएम, मराठी पोएम आहे, मी लिहिलेली नाहीये, त्यामुळे मला वाचावं लागेल. ही पोएम माझ्या वेळेच्या क्लास मधली आहे. कोणत्या वर्गात होती मला आठवत नाही. विदा करंदीकर या कवींची आहे. पोएमचं नाव आहे देणाऱ्याने देत जावे. साधी पोएम आहे, मिनिंग फार मोठा आहे. तिचेच पोएम तुमच्यासाठी वाचतो. हिरव्या पिवळ्या माळरानावरून, हिरव्या पिवळ्या माळावरून हिरवी पिवळी शाल घ्यावी, सह्याद्रीच्या कड्याकडून छातीसाठी ढाल घ्यावी, वेड्या पिशा ढगांकडून वेडे पिशे आकार घ्यावे, रक्तामधल्या प्रश्नांसाठी पृथ्वीकडून पोकार घ्यावे, उसळलेल्या दर्याकडून पिसाळलेली आया घ्यावी, भरलेल्याच्या भीमेकडून तुकोबाची माळ घ्यावी. देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे. हे पहा, या कवितेचा मिनिंग इथं साईडला दिलाय. मी ते मिनिंग तुम्हाला सांगणार नाहीये, समजण्यासारखं आहे, फार चांगला मिनिंग आहे. फक्त तू समराईज, आपण फक्त ऐकायला नको, त्यांचे विचार हे आपण अंगीकारणं गरजेचं आहे. हा याचा इन शॉर्ट समराईज मिनिंग आहे. तो अंगीकारून आपण जर प्रॅक्टिस मध्ये आणला, देअर विल बी ग्रेट अचिव्हमेंट टू चेंज आवर नेशन, टू चेंज आवर सोसायटी. थँक यू व्हेरी मच. थँक यू अगेन. Over to you, madam. Thank you, sir. Thank you so much for such a great insights for the magazine. Words of such caliber and such keen observation can only be coming from people like you, sir. We are really grateful from the Kalavishkar team that you have taken so much efforts to actually go through the magazine. Because we are really honored to have you with us today, sir. Thank you, madam. I would Sir, we are having Whitaker sir also with us. Yes, it will be. I think we should seek his blessings also Yes. for the program. See, Whitaker sir's thought are always enlightening to all of us. So probably is listening to his thoughts. Thank you. Yes, should I start? Yes, sir, Okay. please. So good evening, dear friends. At the outset, a big thank you to all the members who are there who have created this Avishkar 1920, right from the advisor Dubal Madam to all the students who have contributed, who have helped to prepare this magazine online. At the outset, पहिला मी कॉलेजचा प्राचार्य जेव्हा सुरू केला मी हे कॉलेज 2001 साली, तेव्हा आमच्याकडे रिसोर्सेस कमी, आमचे विद्यार्थी कमी, पण आता तुम्ही लोकांनी जे काय घडवून आणलंय त्याच्यामुळे आम्हाला खूप अभिमान वाटण्यासारख्या गोष्टी घडत आहेत या गेल्या काही वर्षात. आणि त्यातलीच एक गोष्ट म्हणजे आजचं हे कलाविष्कारचं प्रकाशन. आय एम व्हेरी इम्प्रेस्ड. मला खूप आनंद वाटतोय की अशा प्रकारे आपले विद्यार्थी नुसते टेक्निकल नॉलेजमध्येच एक्सपर्ट नाही आहेत, तर ते ह्याही बाबतीत कला आविष्कारात सुद्धा ते रममाण होतात, त्याच्यातूनही ते आनंद घेतात. हे मला खूप आवडलं. मी प्रत्येक वेळेला सांगत असतो की आयुष्यामध्ये इंजिनिअरिंग तुम्ही नक्कीच होणार, पण त्याशिवाय अशा काही कला तुम्ही जर अवगत केल्या तर आत्ताच दुबल मॅडम ज्या म्हणाल्या, असंच वाक्य पु ल देशपांडेंनी सुद्धा सांगितलेलं आहे की तुम्ही पैसा मिळवणं हे काही ध्येय नाही. पैसा मिळवून तुम्ही तुमचं आयुष्य जगू शकाल, पण ते चांगल्या प्रकारे जगणं त्याला तुम्हाला हे अशा कला लागतात. ह्या कला वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आहेत. कोणाला नाटकात इंटरेस्ट आहे, कोणाला लेखनात इंटरेस्ट आहे, कोणाला गायनात इंटरेस्ट आहे. तर काही ना काही कला ह्या तुम्ही नक्की जोपासा, असं मला तुम्हाला निक्षून सांगायचं आहे. मी बघतो आमच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमधले काही विद्यार्थी हे सगळ्याच बाबतीत पुढे असतात. नॉट ओनली टेक्निकल बट इवन इन दीज मॅटर्स ऑल्सो दे डू व्हेरी वेल. याचे चांगले काही एक्झाम्पल्स, काही आपले माझे विद्यार्थी जे झाले होऊन गेले त्यांचं मला नाव घ्यायला आवडेल. त्या रिसेंट म्हणजे आपला पास स्टुडंट आहे, त्यांनी मेकॅनिकल केलं, पण तो आज चांगल्या प्रकारे कला क्षेत्रात नाव कमवत आहे. तसाच आपण जे ऐकतो महेश भागवत,
तोही आपला इंजिनियरच आहे इलेक्ट्रॉनिक्स, पण त्याचं जे काय सध्या आपण ऐकतो गवगवा त्याच्या नावाचा महिमा, तर त्यांनी ह्या गायन क्षेत्रात पोस्ट नाव कमवलेलं आहे. त्यामुळे तुमच्यापैकी सुद्धा असेच काही विद्यार्थी पुढे येतील जेणेकरून त्यांना आयुष्यात वेगळी दिशा मिळेल. तर त्याचा आम्हाला, कारण JSP शाहू कॉलेज, मी प्रत्येकानं सांगत असतो की आमचं कॉलेज फार हायफाय गोष्टी नसतील, पण आमच्याकडे खूप चांगल्या प्रकारे टॅलेंट आहे. आमचे विद्यार्थी हे सर्वार्थाने गुणवान आहेत. नुसतं अभ्यासात पहिला रँक मिळवणं गुणवान मिळत नाही. इव्हन अशाही कलांमध्ये तुम्ही चमकलात, तुम्ही काही तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन केलं, हे नक्कीच भूषणावर राहणार आहे आणि त्याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे JSPM आणि खास करून राजश्री शाहू कॉलेजला, की असे विद्यार्थी आपण तयार करतोय की जे समाजाचं सुद्धा भलं करणार आहे. आमच्याकडे काही शिक्षक त्याप्रमाणे तुम्हाला मार्गदर्शन करतायत, तर त्याही शिक्षकांना जे ह्या गोष्टी तुम्हाला शिकवत आहेत बिसाइड्स टेक्निकल नॉलेज, व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड आय शुड कॉम्प्लिमेंट दुबल मॅडम, पाटील मॅडम आणि ज्या ज्या काही तुम्ही निवडलेल्या टीचर्स आहेत, आशा किरण, दुगल मॅडम आणि इतरही काय ज्या प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या, त्यांनाही मला स्पेशल थँक्स द्यावेसे वाटतात, कारण त्यांनी ही वृत्ती आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवली कलाविष्काराची, तर त्याबद्दल त्यांचंही स्पेशल थँक्स मला मानायचे आहे. दुसरी गोष्ट, मी दुसरं काही जे बघितलं की तुम्ही सगळे नुसत्या एकाच ब्रँचचे नाही आहात. हे मला खूप भावलं की तुमच्या बरोबर तुमच्या इलेक्ट्रॉनिक्सचे विद्यार्थी आहेत, सिव्हिलचे आहेत, मेकॅनिकलचे आहेत, इलेक्ट्रिकलचे आहेत. तर सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणं ही एक मोठं अभिमानाची गोष्ट आहे. तर आपल्या कॉलेजमध्ये ही एकी तुम्ही दाखवताय या कलाविष्कारातून, हे मला खूप अभिमानास्पद वाटतंय. तर ह्या दृष्टीने आता जे काय मी बघितलं, तुमचे संपादकांनी जे काही दाखवल्या आर्टिकल्स, दॅट वॉज अ ग्लिम्स. तर दॅट वॉज अ स्मॉल प्रेझेंटेशन, पण त्यावरून कल्पना येते की आतले सगळेच पानं त्या प्रकारे मांडलेली आहेत आणि त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन परत परत करावं असं वाटतंय. आणि दिस इज व्हॉट यू आर मेकिंग अस प्राऊड. कारण आमच्या कॉलेजमध्ये आम्हाला जे काय मोठेपण मिळतं ते तुमच्यामुळे मिळतं, विद्यार्थ्यांमुळे मिळतं. इव्हन मी पण असंच म्हणत असतो की मला जे काय मोठेपण मिळतंय, माझे मुख्य ॲसेट माझे विद्यार्थी, आणि आमचे विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे निर्माण होणं हीच एका शिक्षकाची अपेक्षा असते. तर त्या दृष्टीने तुम्ही प्रत्येक जण ह्या बाबतीत प्रयत्न करत आहात, त्याचं तुमचं कौतुक करावं तितकं कमी आहे. आणि अशाच प्रकारे तुमचा हा जो प्रवास चाललेला आहे कलाविष्कारचा, याही कला तुम्ही पुढे वाढवा, त्याच्यातून तुम्हाला आनंदच मिळेल आणि ह्या दृष्टीने तुम्ही सक्सेसफुल नक्कीच होणार आहात. तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा आणि ऑल द बेस्ट टू ऑल माय स्टुडंट्स. थँक यू व्हेरी मच. बॅक टू शेरिल. Thank you, sir. धन्यवाद तुम्ही आलात बद्दल. You're such a great inspiration to all of us. We are honored and grateful to have you Good. here today with us. Now, I would like to tell you all that the beautiful cover page of Kalavishkar was chosen from a total of more than 25 cover pages from a poster making competition. It's time to acknowledge our winner, Mr. Abhilash Chavan, for making this best cover page. Excellent. On the behalf of Rajashri Shahu College of Engineering, I request you to accept the cash prize and a certificate along with it. Very good. Excellent. Very good, Abhilash, very good. You have done it. Very good. Very good. Right from cover page, everything is very good. And it shows your talent. Very good in every aspect. So keep it up and good luck. Thank you, sir. And congratulations, Abhinash. And now we are here for the most awaited and of this event, that is, we will see the glimpses of our magazine.
ज्या कलाविष्कार बद्दल आपण इतका वेळ ऐकत होतो ते कलाविष्कार आपण पाहत आहोत. भविष्याकडे जात असताना इतिहासाची आठवण असावी म्हणून इतिहासातल्या महापुरुषांनाही आम्ही स्मरणामध्ये ठेवलेलं आहे. तुम्ही अनेक विद्यार्थ्यांना पाहत असाल, त्यांचे चेहरे पाहत असाल, पण त्या मुलांच्या मनामध्ये काय आहे ती मनं उलगडून या लेखांमधून आणि या कवितांमधून त्यांनी दाखवलेली आहे. जी इंग्रजी भाषा आमच्या ओळखीची आहे, लिहिताना बोलताना आणि प्रत्यक्षाने आम्हाला मदत करणारी इंग्रजी भाषा, त्या इंग्रजी भाषेतले काही सुंदर लेख सुद्धा तुम्हाला पाहायला भेटतील. या देशातील लोकांसाठी तत्पर असणाऱ्या जवानांना सुद्धा आम्ही यामध्ये समाविष्ट केलेलं आहे. त्यांच्याबद्दल विद्यार्थ्यांनी आपले विचार व्यक्त केलेले आहेत. राष्ट्रभाषा हिंदीमध्ये झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईंपासून आधुनिक काळातील अनेक स्त्रियांचं वर्णन उत्कृष्ट रीतीने केलेलं आहे. शेरोशायरी सर्वांना आवडणारी ती सुद्धा आपण यामध्ये समाविष्ट केलेली आहे. असं म्हणतात, आप कितने हो अपनी प्यास जितने हो. माणूस तितका मोठा होतो जितकी त्याची अपेक्षा असते, त्याची इच्छा असते. विविध क्षेत्रामध्ये, त्याचप्रमाणे विविध क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राहणारे विद्यार्थी, त्यांना वेगवेगळ्या टेक्निकल इव्हेंटमध्ये आलेले अनुभव, त्यांचं जे काही आधुनिक विषयामध्ये जी पारंगतता आहे ते सर्व प्रदर्शित करण्यासाठी या मॅगझिनमध्ये त्यांनी या प्लॅटफॉर्मचा चांगल्या पद्धतीने उपयोग केलेला आहे. मोठमोठ्या इन्स्टिट्यूट असतील, IITs असतील, NITs असतील, तिथे रोबोटिक्स असेल, सुप्रा असेल, वेगवेगळ्या इव्हेंटसाठी जाणारी मुलं, त्यांनी त्यांचे अनुभव आणि त्यांच्या त्या दिवसांचं वर्णन चांगल्या पद्धतीनं या लेखांमधून केलेलं आहे. ते आपल्याला पाहायला भेटते. इंजिनिअरिंग मध्ये इमेज तयार करायला आलेली मुलं चित्र जेव्हा काढतात तेव्हा ती इतकी सुरेख असू शकतात, ही चित्र पाहिल्यानंतर आम्हाला दिसून आलं. अशी काही सुंदर चित्र मुलांनी पाठवलेली आहेत. आपण 2 डोळ्यांनी पाहतो, पण काही माणसं 3 डोळ्यांनी पाहतात. तुम्ही म्हणाल कसं काय? तर तो तिसरा डोळा म्हणजे HD लेन्स असते. HD लेन्स मधून पाहणारे काही विद्यार्थी आहेत. त्या मुलांनी काढलेले सुंदर फोटो सुद्धा आम्ही इथं दाखवलेले आहेत. ते सुद्धा आपल्याला या कलाविष्कारमध्ये पाहायला भेटतील. आपण सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. असं आपण शेवटच्या भागाकडे वळत आहोत. असं म्हणतात की एखादा मोत्याचा हार असतो आणि त्या हारामध्ये खूप मोती असतात आणि ते मोती बाहेरून खूप सुंदर दिसत असतात, पण त्या मोत्यांना जोडणारा जो धागा असतो तो कुठे दिसत नसतो. मग या विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचे सगळे मोती आम्ही तुमच्या समोर ठेवले, पण या सर्वांना धरून ठेवणारे जे धागा म्हणून ज्यांनी काम केलं ते सर्व आमचे शिक्षक होते आणि आमचे सर्व मार्गदर्शक होते. आणि त्यांपैकीच एक म्हणजे सहसंपादिका प्रोफेसर कल्पना पाटील मॅम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचे आभार मानावेत. धन्यवाद. धन्यवाद उत्तरेश्वर. नमस्कार, मी कल्पना पाटील, सहसंपादक कलाविष्कार. प्रथमतः मी आजचे प्रमुख पाहुणे आदरणीय A.K. भोसले सरांनी त्यांचा अमूल्य वेळ विद्यार्थ्यांच्या कौतुक सोहळ्यासाठी दिल्याबद्दल त्यांचे कलाविष्कार टीम कडून शतशः आभार मानते. सर, आपले मार्गदर्शन आम्हाला नेहमीच प्रेरणादायी असेल. तसेच पितामह विटकर सर, माननीय भिलारे सर, रवी सावंत सर यांचेही मी आभार मानू इच्छिते. मान्यवरांची उपस्थिती ही विद्यार्थ्यांचा उत्साह नेहमीच वृद्धिंगत करते. आपले लाडके प्राचार्य माननीय जैन सरांनीही स्वतः कलाविष्कार टीम सोबत मीटिंग घेऊन काही सूचना तसेच कौतुकही केले होते. सर नेहमीच कितीही बिझी असतील तरी प्रत्येक गोष्टीत नेहमीच मार्गदर्शन करतात. सर, आपलेही मनस्वी आभार मानते मी. तसेच सर्व विभाग प्रमुख व सहशिक्षकांचे आणि इथं उपस्थित असलेल्या सर्वांचे मी मनपूर्वक धन्यवाद देते. आणि हो, या कलाविष्कार ह्या पुष्परूपी अंकाचे प्रमुख शिलेदार उत्तरेश्वर कबुतरे, शेरिल टोपील आणि ओम नाईक यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच. कारण कधीही एकमेकांना न भेटलेल्या आणि कोविड सारख्या आणीबाणीच्या काळात सर्व विभागांकडून 15 ते 16 विद्यार्थ्यांसोबत त्यांनी अहोरात्र काम केले. ह्या सर्व टीमचे मी मनस्वी आभार मानते आणि त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षक वृंदांनाही मी धन्यवाद देते.
शेवटी मी सर्व विभागाच्या इथे जमलेल्या लाडक्या विद्यार्थ्यांचे मी आभार मानून कलाविष्कार पर्व 2021 साठी शुभेच्छा देऊन हा कार्यक्रम संपन्न झाल्याचे जाहीर करते. पण अजून एक गोष्ट मला इथे कौतुकाने सांगावीशी वाटते की काही पालकही आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत इथं उपस्थित आहेत आणि त्यांचे मला इथे आता पार्टिसिपंट्स मध्ये नावं दिसली आणि त्यांनी चॅटबॉक्स मध्ये त्यांचे मन प्रकट केलेलं आहे. त्या सर्वांचं मी मनस्वी धन्यवाद देऊन आजचा कार्यक्रम झाल्याचं जाहीर करते. सो हरे कृष्ण. Good. Very good. I would now like to request all the audience to please switch on your cameras to capture this wonderful moment. Thank you, everyone. So anyway, sir, thank you, Vitkar sir. Oh, very good. बहुत अच्छा किया है. इसके कुछ Yes, sir. competition Yes, sir. होते अच्छी काम कर रहे हैं, sir. हैं राकेश. Working hard. I think Thanks for university joining. has a competition for best magazine from the college. तो Yes, sir. इसके बारे में जरा माहिती ले लो और हमारे ये magazine you can submit for that prize. Sir, we'll do it, sir. Because We'll do it. this is This time, sir, things are not happening the way it happens, but we'll try. Sir. ये लगता Very है good suggestion. Yes. यूनिवर्सिटी में रहता है बेस्ट मैगजीन प्राइज, Yes, sir. तो इसको मिल जाना चाहिए. गुड. तो काफी अच्छा किया है बच्चों ने. Okay, sir. आई एम वेरी गुड. भोसले सर व्हेरी गुड. तुमची भेट झाली व्हर्च्युअली. हो, बरं वाटलं. आता असंच भेट घ्यावी लागणार. गुड. लेट अस होप द कोविड विल बी ओके सर. ओके. सर, राइट. काय आता आहे लिव्ह केलं तर चालेल? येस सर. येस यू कॅन लिव्ह. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir. थँक यू. थँक यू. व्हेरी नाईस स्टुडंट्स. खूप छान. आणि असंच कीप इट अप. बिकॉज आम्ही जसं म्हटलं की माझी शेवटची कविता मी तुम्हालाच अर्पण केली होती की असंच काम करत राहा. कामाचं चीज होतं. आपण फक्त 100 ऑडियन्स टार्गेट केला होता. ऑडियन्स हॅज रीच मोर देन 500. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव डन. आपोआपच उत्सुकता जागी झाली आणि लोक जॉईन होत राहिले. त्यामुळे असंच काम करा. आणि व्हेरी नाईस ऑर्गनायझेशन. उत्तरेश्वर, शेरील सगळ्यांची नावं मला आता तोंडपाठ नाहीत. ओम, उमीन, जुही. आपण परत एक पार्टी करू. Hello, congratulations to everybody. Congrats to everybody, and please now make another team ready for next. उत्तरेश्वर इज नाव पास आउट Okay. स्टुडंट. No, he is passed out. That's what I'm telling you. पण पुढची टीम डिग्री माझ्याकडे ठेवणार होत्या आणि when you give me the team for the next year, then you get the degree for this year. Okay? तयार करून एक द्या. पण ही परंपरा चांगली आहे. This should continue. Okay? We will do it till next day. Keep it up. Whenever you are there, wherever you are there, please do the best. Okay. Great. Thank you, sir. And all the Funny childrens, you have done really wonderfully well. And thanks to all the parents for joining. Yes, yes. Please plan it because we should not stop. कि हो गया, बहुत अच्छा हो गया, चलो. So next we should be ready for next Yes. year. Okay, great. Yes. All the So best. many Take of care. the parents are Okay. searching Bye. it on Everybody. website because 7 parents have called me. Ki we have seen it on your website itself. So they are feeling very nice about it. Okay then. All the best. Good Thank night. you. Yes, sir. Thank you. Be safe. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations to all the students who have put in really a great effort in organizing this. And really they have put in meticulously each and everything they have taken care. Thank you. Congratulations to all the students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, everyone who has expressed
support in the chat box to us. We're really grateful. माझ्या लाडक्या मुलांनो, तुमचे मनस्वी आभार प्रदर्शित करते, कारण तुम्ही खूप 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 छान केलं. धन्यवाद. थैंक यू मैम, आपके बिना तो होता ही नहीं. मॅडम ना खास, कल्पना मॅडम ना खास धन्यवाद. She was the person behind. I was not able to give that much time, but she has given her lot of time and lot of energy to this venture. मॅम, तुम्ही संधी दिली, मुलांनी त्याचं छानसं हे केलं, त्यामुळे हे सगळं घडू शकलं.